салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату дӯстон ва ҳамватанони гиромӣ. пеш аз ҳама худованди қодира яктои хубу беҳамторо шукрона мегӯм барои тамоми неъматҳош. аз ҷумла беҳтарину болотарин неъмати парвардигор неъмати имон аст ки барои банда ва барои шумо насиб гардондаем ва аллоҳи таоло худо кунад ки ба имон рафтанам насиб бигардонам. ҳавамобад ҳафтаи гузашта бо шумо ҳамватанон ва дӯстони азиз суҳбат доштем дар бораи саҳмия ва гезҳо. дигар ҳоҷат ба такрор нест ки дубора суханҳоро такрор кунем ё ки гӯшзад кунем, аммо як хотиррасон месозам барои шумо ки масъалаи саҳмия, масъалаи гезҳо, масъалаи барқ масъалаи ҳалшаванда ҳаст, аммо то ҳол ҳал нашидай. масъалаи ҳалношаванда нест. ва ин масъалае ҳаст ки ҳамин шаб рӯз агар ки соатҳо як танҳо мане ҳамаи мардуми мо шумо ки дар интернет иштаган гап занан бозам камай. ба хотири чӣ? масъалаи доғай, масъалаи бисёр мушкили бисёр калонай, яъне бебарқӣ, дар ин ҳолате ки дунёро медонем ки дар кадом ҳолат қарор дорад ки дигар мо шумо оли масъалаи барқ ки оддитарин бигем вазифаи масъулина ё ки ҳукуматдорои таъмин карда наметавонанд, мо шумо бошем аз барқ маҳрумем. ва шеъре ки дар аввали суханҳо мондам ё ки пеш аз сухан шурӯъ кардан, мавзӯи мо ба ҳамин рабт дорад. мо дар гузашта дар бораи маҳдудияти барқ хомӯшкунӣ, саҳмия, гезҳо ба шумо суҳбат доштем, гап зада будем ҳамватанон ва дӯстони гиромӣ. имрӯз як мавзӯъро даст мезанем ё рӯи даст гирифтем ки тамоман шумо шояд ки аз ҳамаи хабардор набошед. ин фарқ мекунад дар бораи барқ, аммо тамоман фарқкунанда. номи мавзӯъ чӣ буд? 250 деҳае ки солҳост барқ надорам. аз соли 92 ра медонед, мо шуморо метарсонам ки шумо 92 мехоҳем. ман инҷа ҳамаша навиштам пешинда. баъзеша аз расонаҳо ёфтам, баъзеша аз наворҳо, яъне ки тариқи наворҳо барои шумо ҳамаира ман пешкаш мекунам, дона ба дона мехонам. дар инҷа як чизам хотиррасон кунам ки мо номри ватсап мондем барои тамос гирифтан, зангиҳои шуморо қабул кардан. хоҳиш мекунам ки баъд аз суҳбати банда тамом шавад, шояд 20 дақиқа ё ки ним соат, баъд зангои шуморо ман қабул мекунам. хоб, дута хабаре ки дар расонаҳо хондам, ӯро як гӯшзад кунам, ба ҳамин баромад ё ки мавзӯи банда рабт дорад. дар вилояти Суғд як ҳамватан мо як сокини вилояти Суғд навишт ки дар саҳифаи фейсбукиш ки ин чӣ гап аст ки аз кормандони шабакаи барқдиҳии ҳамон вилояти Суғд хона ба хона гашта аз 700 то 2000 сомон ҷарима мекунанд мардума. хабаре ки набуд, дуруст пеш буд. ғайр аз ин расонаи дигар дар хондам, шумо бисёр шояд хонда бошед ки кормандони шабакаи барқ бо кормандони вазорати корҳои дохилӣ ё ки милисашон мегем ё ки biz бо кормандони милиса хона ба хона шояд силоҳбадаст аз мардум пул мегиранд. гӯё мардум қарздоранд, ай барқ маҷбуран аз мардум пул мегиранд ва ин корам кардан. дар байни як моҳ 9 миллион сомонӣ аз вилояти Суғд, намедонам аз як районаш буд ё ки як шаҳраш ё ки яъне аз ҳамаш буд, куллан аз вилояти Суғд буд. дар як моҳ 9 миллион сомон бо зарби полис милисаҳо, яъне фишори милисаҳо дар парашона мегирад. ду корманди барқ боша, 6 корманди бигем ки вазорати корҳои дохилӣ меравад, мардум метарса, ба тарафшона шояд дод мезананд ки биёр бите. ман гуфтам пеша ки ё дурӯғ мегам барои мо шумо қадар қарздор нестем. ҳафтаи гузаштаам як ҳамватанмон шикоят карда буд ки дар ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлонам ҳамчунин аз 700 то 1500 сомон аз мардум маҷбур мегиранд ки шумо ҳамин моҳ 700 сомон қарз доред, шумо 900 сомон қарз доред, ай пули барқ.
ما گفتیم برای شما هموطنان گرامی که اینا از شبکه برق تاجیک از سنگتودا یک سنگتودا قرض داره، 26 میلیارد سومونی قرض داره. برای 26 میلیارد سومونی را دادن باید چیکار کنه؟ 1,800,000 دلار باید چیکار کنه؟ بخشش 2 میلیارد 800,000 دلار باید چیکار کنه؟ قرضش دادن نمیتونه، باید مجبور ای مردم بگیره. او هر ماه یک شو از سالانه باشه فایز میته، یعنی قرض هم خیلی میدونه نه، باید کم کمک دادن بگیر، یک بار نمیتونه اون را داده. برای همین مثلا ولایت سوخته 2.5 میلیون اهالی داره. وزیر انرژتیک چیکار میکنه؟ رئیس ولایت سوخته وظیفه دار میکنه، یا شاید که رئیس شبکه برق در ولایت سوخته وظیفه دار میکنه که 2.5 میلیون اهالی در ولایت سوخته تو باید که 100 میلیون دلار، من مثلا مثال گفتم، تو باید جمع کنی. حالا که شما ببینید که رئیس ولایت سوخت یا که رئیس شبکه برق در ولایت سوخت چیکار میکنه؟ او در بالاش با 20 میلیون دیگه که 50 میلیون دیگه را زم دباوید میکنن به خاطر کیسه خودش، جیب خودش. انا او را بعد در 2.5 میلیون تقسیم میکنه، یا 150 میلیون چندی میرسه، با سومونی میگردوننش. مثلا در خونه 1000 سومون، 1200 سومون از همه خونه دیگر همه شیرنگا هم نمیگیرن که نفهمیم نو شما. ما یک گپی کوچوی داریم، شاید بسیار شما میرا میدونن، ایسک میبند، ایسک میگن یا که ایسک میبندن. یک نفر میای میگن هم خصومه را نمیتی گارنین میکنن، یا این همین کارا کردن مردم ده. خب این موضوعی که در گذشته بود و در صحیفه هایی که من خوندم یا که شنیدم یا دیدم برایش مگور گوشزد کردم، در گذشته هم گفته بودم. خب میگذاریم سر دهه ها یا که قشلاق هایی که در داخل تاجیکستانند از سال 92، بعضش از سال 99، بعضش از 2000، 2005، 2010، آخرانش 2010، یعنی 10 سال 8 سال پیش برق تماما ندارن. ولی ما در گذشته درباره برق خاموش کنی گپ زدیم، اینا تماما برق ندارن، یعنی برق کو تماما سالهاست ندارن. اونا شهروند تاجیکستانن، در داخل تاجیکستان زندگی میکنن. با میگم که این چیزایی که از من اینجا نوشتم این دهه ها را شما همه ایرا شاید که خواندگی نباشه، شنیدگی نباشه، بعضیش در یک رسانه خواندین، بعضیش شاید یک ویدیو دیدین. ما همش اینجا جمع کردم، چند تایی بود از زبان حتی وزیر، بعضیش از زبان وزیر سابق آزی معاون سروزیر شد که صورتش در اونجا میبینین. 4 نفر در همون عکسی که شما دیدین، یک تاش بنده، دیگه‌مش امامعلی رحمان پرزیدنت غیر قانونی تاجیکستان، سومش وزیر سابق گل شیرالی خشی رحمانوف، بعد از او وزیر ایشم سابق عثمان علی عثمانزاده وزیر سابق و وزیر نو دلیر جمعه در عکس دیدین. در اطراف هم صحبت باید بکنیم. او هموطن اون هفته گذشته پیشنهاد کرد که عکسای اینا را نمون، اینا را باید عکساشون بمونیم که شما هم بشناسینشون، هم خودشون ببینن، تماشا کنن ما را. خب گفتیم که این دهه ها در تاجیکستان برق سالها ندارن. شما ببینید جنگل مکان چیه؟ حیوانه، مکان حیوانه، مکان انسان نیست. در اونجا انسان زندگی نمیکنه، برای که در اونجا نه قانون نه شرایط هیچ نیست. اون برای حیوان عقل نداره. اما انسان در یک دهه‌ای که اونم در داخل تاجیکستان در عصر 21 در قدر بیشتر روی زمین زندگی میکنن، سالهاست برق ندارن. حتی برق یک طرف، آب هم در پهلوش. ما اینجا موضوع بنده که برق ندارن، آب ندارن، راه ندارن، مکتب ندارن، بیمارخانه ندارن. همینجا که از من نام میگیرم. خب شروع میکنم از ولایت ختلان. رئیس ناحیه خراسان در ولایت ختلان رحمت الله سفر در یک نشست خبریش گفت که از زمان استقلالیت تا حال 1 دهه در نزد ناحیه خراسان از برق محروم است. میفهمین؟ از زمان استقلالیت 28 سال ایران با یکی از فعالا، یکی از شخصانی باورینا که امامعلی در نشست خبریش میگه 7 مارس 2020 اینجا نوشتم، 7 مارس 2020. دیگه دهه حاج حقیق 25 ساله که برق، آب، مکتب، بیمارخانه ندارن. اینا ما ویدیو گرفتیم، ویدیو ده هسته بنویسین.
25 سال به برق نرسین نور پیدا میشه. شما میفهمین چی گپه؟ 25 سال برق، آب، مکتب، بیمارخانه ندارن. هیچ خیلی زندگی میکنن. شما یک بار تصور کنید ما یک جای گرم داریم. ما یک جای بگیم که انسان زندگی میکنه، شما هم همچنین جایی که انسان زندگی میکنه عقل داره همه را میفهمید. تصور کنید که 25 سال یا ما یک چی داره میدونه نه ایندکس میگن چی میگنش در جنگل یک نمود انسان هم زندگی میکنه. اونا همو دنیاشون یا که همون حیاتشون همون جای او دیگه در جای آبادی فکر میکنه زندگی کنه نمیتونن. ایندکس انا که شما ببینید انسان اگر همین دههایی که از من نام گرفته هستم همیا در تحت نظارت چین هم سرحدی ما ازبکستان، افغانستان، قرقیزستان بود، از ما و شما برق میخریدن مردم اخچان تامین میکردن. از ما و شما برق میخریدن مردم اخچان تامین میکردن. همین دههایی که سالهاست برق نداره. میگذاریم با سوم دهه 250 دهه همش ما جمع کردن 250 دهه آبشی در عموم در تاجیکستان سالهاست برق نداره. خب سوم در نهایه وحش نگاه کنید وحش هم میدونید امیر رحمانوف در وقتش در نهایه وحش همچون الکتریک کار کرده. در نهایه وحش حتی یک گس در نهایه وحش بده گسی سربند میگن چی میگن در نهایه وحش یک گسه. اما در همین ناحیه وحش 4 دهه‌اش از زمان تأسیس یابیشون تا حال از برق محرومند. تأسیس یابیشون معلوم شد 5 سال شد 10 سال شد 20 سال شد. خب یکم دهه لولازار، دوم اتحاد، سوم چترگان، چهارم بشقدوق. اینا کی گفت؟ سرمهندسی شبکه‌های برق در ناحیه وحش وزیربک ابراهیموف در نشست خبریش گفت. این گپایی است که همه نمیتونم یگان ایلوه کنم یا که دروغ بگم برای شما ببافم. این همی کارمندای شبکه برق گفته است، فعالای حزبی حاکم گفته است، شخصان باور اینا که رحمانوف گفته است. خب چهارم خب در منطقه باختر ولایت ختلان 32 دهه از برق محرومند. رجب علی بویاکوف نماینده شبکه برقی منطقه باختر 32 دهه در ناحیه باختر به همین بخش با نزدیکتر 32 دهه. ایران 18 ایون 2019 2 سال پیش گفته بود. اگه شما ببینید در بین 2 سال هیچ وقت این 32 دهه با برق تامین نمیشه که سال هاست به برق. پنجم دهه مرغابی ناحیه حمدانی 8 سال باز از برق محرومند. حمدانی هم با ولایت ختلان ربط داره. بگم که در داخل تاجیکستان 8 سال این شوخیه کم نیست. ششم از سال برادرها گفتیم زنگ نزنید زنگ زدن. دهه از سال 1999 تا حال دهه دوستی ناحیه قشانیان نگاه کنید برق نداره. چندی بار میگم مراجعت کردیم اما وعده های خالی دادن. از سال 1999 21 سال ببینید من ناموش نگرفته استم. یا را بریم ببینید یا را در رسانه ها خوندیم نواروش بعضیش نواروش است. خب بعدش وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان سابق عثمان علی عثمانزاده در نشست خبریش گفت در ولایت ختلان 74 دهه از برق محرومند. 30 دهه در ناحیه شمس‌الدین شاهین سابق شروبات، 21 دهه در حدود ناحیه فرخار، 23 دهه در حدود ناحیه میر سعید علی حمدانی که برای تامین کردن اینها با برق 6.5 میلیون دلار در کار است. ببینید چقدر 74 دهه در 6.5 میلیون دلار لازمه که امیارا با برق تامین کنند. 22 اپریل 2020 یک سال پیش همین خبر همین گپا در یک نشست خبریش گفت. وزیر سابق حاضر نگاه کنیم بجای رای منصب برکنار کنن تغییر ایلوه ها میگن یا که تغییرات کادری میگن. گرفتن وزیر انرژتیکا بردن معاون سروزیر موندنش. عثمان علی عثمانزاده عکسش در چی هسته موضوع به انده موندگیه. 6.5 میلیون دلار در کار است که میگم 74 دهه و برق تامین شوند. همین روز خبر برآمد بانک آسیای رشد 121 میلیون دلار یا که 106 میلیون دلار
تنها به خاطر وزارت انرژتیکا، به خاطر کمک به وزارت انرژتیکا که در کدام ساحش کدام سمتش مصرف کنه یا که استفاده کنه، صرف کنه، رسخود کنه، داد به پول یاردم کمک. انا شما ببینید که 6.5 میلیون دلار گجای 106 میلیون دلار گجاست. یعنی که ای بانک آسیا روش به پول گرفتن، رایگان گرفتن، اما با برق 74 دهه را تامین نکردن. این سال اخیرش نیست با میگم، یا سال هاست به برقن. شما میدونید که هر سال وزارت انرژتیک علایده، وزارت تندرستی علایده، معارف کمیته هاش همه این ساختارهای رحمانوف از بانک آسیای رشد، بانک جهانی، صندوق بین الملل، سازمان ملل، حقوق بشر، نمیدونم اتحاد اروپا، دیگر کشورها پول میگیرن. هر یک ساختارش علایده پول میگیرن. ببینید نتونستن برق داده دههایی که تماما برق ندارن. اینجا گپ درباره تماما به برق میرود. اکرم سلطانov در نشست خبرش گفت در ولایت ختلان 78 دهه سالهاست که از برق محرومند. این دهه ها نگاه کنید، ایش با علایده، ایش هم در ولایت ختلانه. در حدود شهر کلاب، ناحیه خوالین، مومن‌آباد جایگیرند. سرمهندس شبکه برق شهر کلاب اکرم سلطانزاده. اینا ویوم بگیرید. درگیر اطراف شهر کلاب، مومن‌آباد، خوالین و دیگرش بلجوان. سالهاست که از برق محرومند. دیگه اینجا شهر ای که بگوی تاجیکستان کشور پیشرفته های، تاجیکستان به ایشت روی زمین های، تاجیکستان با کیهان نزدیکی در میرسه. این دروغ ای گپو. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 58 دهه سالهاست که از برق محرومند، گفت وزیر انرژتیک عثمان علی عثمانزاده. 20 دهه در ناحیه مرغاب همون زمینی است که نیمشه خطایی دادن. ایران بدونیم 20 دههش در اونجا از برق محروم سال هاست. 21 دهه در ناحیه روشان، 9 دهه در ناحیه ونج، 4 دهه در ناحیه درواز، 3 دهه در ناحیه رشدقلعه و 1 دهه در ناحیه اشکاشیب از برق محرومند. خراجات شما تماشا کنین. خراجاتی که باید همین 58 دهه با برق تامین کرد چند قدر پول در کره؟ میگه که 25 میلیون دلار نمیرسد. اینجا شاید که من خیلی فکر میکنم تنها سیم در کار است، یا که خدا میگیم یا که استالبا میگیم که شاید هموش نمیرسه در ایده ها. 25 میلیون دلار نوشتگی نمیرسه، به خاطر که 58 دهه را با برق تامین کنه. انا که شما دزدیو را ببینید، دزدیو را یا همین شبکه برق برای چه قرض دارن؟ شبکه برق سانکتودا 1 سانکتودا 2، به خاطر که سومی مردم در جیبشون میزنن، بعد این مردم میگیرن قرضش نمیتن. در ناحیه ترسونزاده یا که شهر ترسونزاده میگن، در شهر ترسونزاده 10 سال میشود که برق ندارن. اینا نوارش همین نزدیکی برآمده، به شما دیدین اینا 10 سال میشود که برق ندارن. یک 25 یا 30 خانه بود فکر میکنم در نوار. این همین ترسونزاده که دوشنبه پایتخت ما و شما مرکز دور نیست. 10 ساله که برق ندارن. رحمانوف میره ترسونزاده هم میره، ختلان هم میره، کلاب، بدخشان، سوخت میره. همین دهها چی به سفر نمیکنه؟ این همین دهها چی به سفر نمیکنه که ببینه که در اینجا برق نیست و غیر از این همین مردم بیچاره مراجعت میکنه. اما من نمیدونم مراجعت به هیچ که نمیرسه. انا این بود دهه هایی که نام گرفتم، سال هاست از سال استقلالیتی که ما تعریف میکنیم، یا که 9 سپتامبر هر سال 9 سپتامبر روز استقلالیت، و این رحمانوف هم در جلسه اخیرش گفت که این سال نوروزی را و 30 سالگی استقلالیت باید در سطح بین الملل بسیار با دبدبه و با یک کت کود باید که جشنش بگیریم، قیدش کنیم. ای سال استقلالیت برق نداره. ناحیه خراسان سال 99 برق نداره. همین خیلی 20 تا 30 تا دههش بود که جا نماش وقتی گفتم. در عموم 250 دهه. نگاه کنین وزیر پیشینه
وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آبی پیشتر گل شیرالی بود از 2006 تا 2013 خدای پرزیدنت خدای رحمانوف بود. پسرش در مسکو سفیر بود یک زمان. چیکار کرد؟ هیچ کار نکرد. او را گرفت 2013 ماه نوامبر آورد عثمان علی عثمانزاده را ماند 2013 7 سالگی 7 سالگی ایش 2020 این ماه نوامبر بود. یک ماه پیش قریب 2 ماه پیش 2 ماه پیش عثمان علی عثمانزاده را گرفت 7 سال ایستاد هیچ کار نکرد. یگان دهه همی که ما ذکر کردیم همین یگان تاش نگاه کنید 2 وزیر 7 سالی ایستادن یک دهه همی با برق تامین نشده. این را هم گرفتن در جای رئیس یا که دیرکتور گنرالی پامیر انرژی در ولایت بدخشان. گفته که تاجیکستان 26 تا گیسوی خرد و بزرگ داره و غیر از ولایت مختار کوهستان بدخشان که در اونجا برق اونجا با تاجیکستان عموما ربط نداره با کشور ما عموما ربط نداره. او ولایت خودش میته هم ولایت بدخشان. غیر از او با 4 ناحیه افغانستان میفروشه. این همی پامیر انرژی شرکت یا که شبکه پامیر انرژی که رئیس هم اومد وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب در جمهوری تاجیکستان شد. دلیل جمعه عکسش هست. اما مصاحبهش تماشا کردم خیلی اگر راست بگه خیلی پیشروی کردگی است. ای حساب پامیر انرژی شما تصور کنین که مردم کمک میکنه. چی کمک میکنه؟ نرخ انگیش میگیم کمیر میگیم ازم قیمت نیست. نرخ برق ارزان کرده است که مردم برق استفاده کنند. رنگ شهر دوشنبه شهر کلوب شهر خوجند در خونه‌شون الو پیچکت نصب نکنن نچسبونن. نرخ برقش ارزان که ای انگیشت ای کمر ای هزم مردمش تامین کرد. غیر از او دانشجوها را به هر دولت اوکراین روسیه و دیگر کشورها میفرسته. ای حسابی تنها می شرکت پامیر انرژی که بروند متخصص شوند پروفسیونال شوند یعنی یک کاری همین شبکه برق که همین چی انرژتیک را یاد بگیرن بیان در همون ساحه یا که در همون ولایت مختار کوهستان بدخشان کار کنن. خب این کار خیلی میکنن و بغیر از این اعتراف کرد که ما از همین ولایت بدخشان 4 ناحیه افغانستان ما برق میتیم. از آن جمله بدخشانی افغانستان هم میتن و 3 ناحیه گشت یادم رفت. میگه در آینده ما کوشش میکنیم که باز زیادتر ناحیه‌های افغانستان که همین با همسایه کشورمون چیوشا دهوشا برق بتیم. ولی دروغ میگن که ما هیچ کار برق نمیتیم نمیفروشیم. نگاه کنین یا در اینجا نمیگن که آب کمه اینجا این گپا نمیگن که هوا سرده. با ازبکستان افغانستان برق میفروشن.